सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री
साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో ఎందరో మహనీయులు వచ్చారు. వీళ్ళందరిలో కూడాను బాబాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. వచ్చినటువంటి మహనీయులు ఒక అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ధర్మాన్ని ఆచరణలో పూర్తిగా చూపి మళ్ళా తిరిగి దీనికి ఇంకా ఇంకా ఆ రోజు సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇంకా సరిగ్గా ఎట్లా చెప్పాలా, అప్పటి వరకు పూజ పెట్టిపోయి అప్పటి వరకు కొద్దిగా రాటైపోయినటువంటి ఏవైతే ఆచారాలు ఉన్నాయో వాటిని ఖండిస్తూ వాటిని సంస్కరించి వాటిని రిపేర్ చేసి మన సరిగ్గా ఏ రకంగా మనం
ఆధ్యాత్మికతలో మనం ముందుకు పోవాలా అనే విషయాన్ని చూపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లా కాకుండా వాళ్ళుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మహిమలు మాత్రమే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బోధ మాత్రమే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఉదాహరణకు మన వేద ఋషులు ఉన్నారు, మహాత్ములు అందరూ మంది వచ్చారు. అందరూ ఏమన్నారు? సర్వజీవుల్లోనూ పరమాత్మ ఉన్నాడు అన్నారు. పరమాత్మ సర్వజీవుల్లోనూ ఉన్నాడు, అంతటా ఉండేటువంటిది పరమాత్మ శక్తేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం, చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం, సర్వం కలితం బ్రహ్మ, సర్వం కలితం బ్రహ్మ అని చెప్పి. ఈ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో మనకు అవగతం కాదు. ఇది సర్వంలో ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. సర్వంలో ఉంటే మరి ఇట్లా మనం ఇంతమందిని చూస్తున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం, వ్యవహరిస్తున్నాం, అంతట్లోనూ ఒకటే ఉన్నట్టయితే ఒకటే ఒకదాంతో ఒకటి ఎట్లా మాట్లాడుకుంటుందో మనకు తెలియదు. అది నోటి మాటగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. అంతటా ఉండేది పరమాత్మను, సర్వజీవుల్లోనే ఉండేటువంటిది ఆదేను, మానవ సేవ, మాధవ సేవ, ఇదంతా కూడా స్లోగన్స్ రూపంలో మాత్రమే ఉన్నాయి. సాయి జీవితంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన ప్రత్యేకంగా చేసిన బోధ అంటూ ఏమీ లేదు. కూర్చొని ఒక ప్రవచనం చేయటమో, సత్సంగం చేయటమో, ఒక లెక్చర్ ఇవ్వటమో ఎప్పుడా చేయలే. ఆయన మొత్తం ఆయన యొక్క జీవితం అంతా కూడాను ఉపనిషత్తుల్లో కానీ రకరకాల మతాల్లో కానీ ఏ యొక్క పరమధర్మం అయితే చెప్పబడి ఉన్నదో, ఏ పరమ సత్యం అయితే చెప్పబడి ఉన్నదో, ఆ సత్యాన్ని అనుక్షణం అనుభవ రూపంలో చూపిస్తూ వస్తున్నాడు. అందుకని ఆయన అంటాడు, ఇంత మహిమాన్వితుడైనప్పటికీ కూడా నేను చమత్కారాలు చేయను అన్నాడు. మరి ఆ చేసినవంతా ఏమిటయ్యా చమత్కారాలు కాకపోతే? ఎక్కడో ఎవరికో ఏదో బాధ కలిగితే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఎక్కడికో జీవికి మనం గారు రొట్టె మొక్కేసినట్టయితే ఇక్కడ నాకు పెట్టామమ్మా అని చెప్తున్నాడు. ఒక మాట అంటే జరుగుతోంది, నీకు ఎట్లాగైనా సరే జరుగుతుందో పోనంటే పరిస్థితులంతా అనుకూలంగా వచ్చేసేసి వాడికి పని అయిపోతుంది. మరి ఇవన్నీ చమత్కారాలు కావా? చమత్కారాలు కాకపోతే మరి ఏమిటి? మరి ఆయన చేసింది. మరి బాబానే అన్నారు ఈ మాట, నేను చమత్కారాలు చేయను అని. బాబా చేసింది ఏమిటంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి భక్తుడి మనసులో అందరి జీవుల్లోనూ ఉండేటువంటిది ఒకే ఒక చైతన్యము అనే విషయాన్ని తిరిగి మళ్ళా మనకు అది గుర్తు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఆయన జీవితం చదివినట్టయితే ఈ యొక్క సత్యాన్ని అందరిలోనూ ఉండేటువంటిది ఒకే ఒక పరమాత్మ తత్వము అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేయకుండా ఉండగా లేదు కనిపిస్తుంది మనకు. సాయి చరిత్ర చదివినట్టయితే ఏమవుతుందంటే మనకు ఇదే ఆయన ఏ పరమ సత్యాన్ని అయితే బోధించడానికి ఆయన మొత్తం జీవితం అంతా జరిగిందో ఆ సత్యం మన మనసులో తెలియకుండా మనకు ముద్రపడుతుంది. బాబా అంటే ఎవరు అని అంటే మనకు గుర్తింపుగా ఈ ఫోటో ఉంటే ఉండవచ్చు కాక, ఈ రూపం ఉంటే ఉండవచ్చు కాక, ఆయనే అన్నారు ఆ మాట. కానీ ప్రతి జీవిలోనూ ఉండేటువంటిది ఆ పరమాత్మ తత్వమైనటువంటి విషయం మన మనసులోకి వస్తుంది. అది వచ్చిన రోజున, అది మన మనసులో బాగా ద్రోవపడిన రోజున ఒక వ్యక్తి ద్వేషించుకోవటం, ఒకరి మీద కోపం, ఒకరి మీద వ్యామోహం ఇవి ఉండడం మాత్రం జరిగింది. అట్లా కాకుండా పక్క మనిషిని ద్వేషించవద్దు, పక్కవాడిని నీలానే చూసుకో, అందరిలోనే పరమాత్మ ఎట్లా చూడగలడు? బాబా ఏదైతే ముందు బాబా యొక్క తత్వం ఏమిటో ముందు మనం తెలుసుకున్నాం. బాబా అంటే అసలు ఎవరు అని అంటే సర్వజీవుల్లోనూ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ చైతన్యం. సర్వజీవిలో జీవి కాదు ఆయన, ఆ పరిమితత్వం కాదు. ఈ పరిమితత్వానికి ఆధారంగా ఉండేటువంటి ఆ చైతన్యం ఏదైనా మన మనసులో పడ్డప్పుడు ఈ యొక్క భావాన్ని మళ్ళా తిరిగి మన మనసులో చేసుకోవటమే పూజ, సాయి పూజ. మిగతా పూజకి సాయి పూజకి ఉండేటువంటి భేదం అదే. మిగతా పూజలో కూడా చేయవలసింది అదే, కానీ దానికి మనకు సులువు లేదు. ఇక్కడ బాబా చరిత్ర చదివినట్టయితే ఆ సులువు వస్తుంది. ఇందాక నామాలు అన్నాం, మనం బాబా నామాలు చెప్పాం. ప్రతి బాబా నామంలో మనం ఏం ట్రై చేస్తున్నాం? సర్వజీవ స్వరూపాయ నమః, సర్వ ప్రాణి స్వరూపాయ నమః అనేటువంటి విషయాన్ని తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటూ పోతున్నాం. పూజ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనం నిత్య జీవితంలో ఏదైతే మన మనసులో ఎప్పుడు పెట్టుకొని బయటతో వ్యవహారం చేస్తామో దాన్ని ఒక దగ్గర కూర్చొని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఆ ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రాసెస్ పూజ. అది ఎంతగా మనకు జరిగితే అంతగా బాబా అనుగ్రహం మనకు వస్తుంది. ఎట్లాగా? మనలో ఉండేటువంటి అహంకారం గడ్డగట్టి ఉందనుకోండి, అందరిలోనూ ఉండేటువంటి పరమాత్మత్వం ఎప్పుడైతే ఉన్నదో దానికి బాబా అనుగ్రహం రావడం అంటే ఏమిటి? అందరిలోనూ ఉండేటువంటి పరమాత్మను మనం గుర్తించినట్టయితే ఆ అందరిలోనూ ఉండే చైతన్యం మనకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది.
దాంతో మనతో ఒక ఎఫినిటీ ఏర్పడుతుంది ఆ తత్వానికి, అన్ని జీవులకి మనకు తెలియకుండానే. ఒక వ్యక్తిగా మన మీద కోపం ఉంటే ఉండొచ్చు కాక, కానీ వాడు మరి కీడు చేయలేడు. వాడికి సబ్ కాన్షియస్ గా ఉండేటువంటి వాడి లోపల అంతరాత్మ కీడు చేయకూడదు అనిపిస్తుంటుంది. మనకు కీడు జరగదు. మనకి ఏదైనా పని సంకల్పం చేసుకున్నాము, అందరు మనుషుల రూపంలో నుంచి వచ్చి జరిగిపోతుంది పని. అందుకని బాబా లీలలో ఎక్కడ ఓవర్ నైట్ జరిగేటువంటి లీలలు కనిపించవు మనకు. ఆయన మనకు సహాయం చేస్తే మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వ్యక్తుల రూపంలో నుంచి సహాయం చేస్తాడు. డబ్బు లేదు బాబా, నాకెట్టా మరి నాకు కష్టాలుగా ఉన్నాయి, మరి ఎట్లా డబ్బు కావాలన్నా అనుకుంటున్నాను. నిద్రపోయి లేచి బాబా దండం పెట్టుకొని నిద్రపోయి లేచేటప్పటికి తిండి కింద ఒక ₹1,00,000 నోట్ల కట్ట కనిపిస్తుంది. మనకు మన సమస్య తీరే రకంగా ఎవరో వచ్చి ఈ రకంగా చేస్తే మీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని చేస్తాడు. మనం ఆ రకంగా చేసేటైతే అన్ని అనుకున్న పరిస్థితులు కలిసి వచ్చి మనకు ఆ పని అయిపోతుంది. అట్లాగే చేస్తాడు తప్పితే ఆయన ఇట్లా మాత్రం ఇప్పుడు చేయడు. అది బాబా యొక్క ప్రత్యేకత. ఉన్నట్టుండి అట్లా కనిపించడం అంటే ఏమీ జరగదు. ఏది చేసినా సరే పక్క వ్యక్తిలో నుంచి, పక్క జీవిలో నుంచి, పరిస్థితుల్లో నుంచి కల్పించుకొని వచ్చి మనకు సహాయం చేస్తుంటాడు ఆయన. ఎందుకు ఆ రకమైన లీల ఆయన చేస్తారనంటే, అన్నిట్లో నుంచి వర్క్ చేసేటువంటిది బాబా నేను, అందరిలో నుంచి మాట్లాడేది బాబా నేను అనే విషయం మనకు ఇక్కడికి వచ్చి దండం పెట్టి బాబా నాకు సమస్య వచ్చింది, మరి నాకు ఇగో పలానా ఆధ్యాత్మికంగా ఈ సమస్య వచ్చింది, మరి దీన్ని ఎట్లా చేయాలా? ప్రాపంచికమైనటువంటి వ్యవహారాలే కాదు, ఆధ్యాత్మికమైన వ్యవహారమైనా అంతే. అందుకనే ఆయన అన్నారు, నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు వారసుడు ఎవరు అవసరం లేదు, ఎవరో గురువు అవసరం లేదు అని చెప్పిన దానికి కారణం అదే. దండం పెట్టుకుని చూసి ఇది నా అనుభవం, ఎంతో మంది అనుభవం. మనకు ఆధ్యాత్మికమైన సమస్య వచ్చింది, ఛానల్లోనే ఒక సమస్య వచ్చింది, లేకపోతే మనకు ఉండేటువంటి ఫిలాసఫీలో ఒక విషయం అర్థం కాల, ఏమిటి బాబా దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అని సిన్సియర్గా మన హృదయంలో నుంచి కానీ అనుమానంగానే వచ్చినట్టయితే ఎవరో దారిని పోయేటువంటి దానే చెప్పేసి పోతాడు మనకి సమాధానం. వాళ్ళకి తెలియదు మనకు చెప్తున్నట్టు, మనకు బోధ చేస్తున్నట్టు. కానీ మనకి సమస్యకు మాత్రం పరిష్కారం. నాకు ఎన్నోసార్లు ఏదో కొన్ని అనుమానాలు వచ్చేవి. ఏమిటా ఈ అనుమానం ఎట్టబా తీర్చేది అని ఆలోచిస్తుంటే ఎక్కడో దారిని పోతుంటే ఏదో పొట్లం కట్టొస్తుంది. ఎవరో పొట్టం తీసుకొచ్చి కాయని తీసుకొచ్చి ఎదిగిస్తారు. ఊరికే తీసుకుని ఇట్టా చూస్తే సరిగ్గా దేనికి సంబంధించిందో అనేటువంటి ఒక శ్లోకం, ఒక మంత్రం అయితే ఉంటుంది అన్నమాట. అక్కడ నేను ఏదో ఆలోచిస్తాం అది దానికి సంబంధించింది. ఇంకేదన్నా విషయం ఆలోచిస్తుంటే ఎవరో పోయి ఏదో చెప్పిపోతారు నాకు. అది ఇట్లా కాదండి అట్లానే, అది కరెక్ట్గా మనసుకు క్లాష్ అవుతుంది అనమాట. దీనికి మన సమస్యకు పరిష్కారంగా ఆ వ్యక్తికి మాత్రం నా సమస్యకు పరిష్కారంగా చెప్తున్నాడు అనే విషయం మాత్రం ఆ వ్యక్తికి తెలియదైతే. అదే బాబా ఆయన జీవించుండేటప్పుడు కూడా అట్టగా బోధించేవారు. ఆయన ఎవరన్నా వచ్చి ఒక ప్రశ్న వేస్తారు అనుకోండి, ఉపనిషత్తుల్లోనూ వేదాల్లోనూ వచ్చి ఒక ప్రశ్న వేశారు, ఆయన నోటి మాటలు సమాధానం చెప్పేవాడు కాదు. అక్కడ హరికథ జరుగుతుంది, అక్కడ సంకీర్తన జరుగుతుంది, ప్రవచనం జరుగుతుంది, అక్కడికి పోయి వినిపోనేవాడు. వీళ్ళు పోయి అక్కడ కూర్చోగానే సరిగ్గా ఏ ప్రశ్న అయితే బాబా దగ్గర వీళ్ళు వేశారో అదే ప్రశ్నకి సమాధానం అక్కడ చెప్తుంటాడు. అక్కడ అతనేమన్నా ఇతను వస్తాడు, బాబా ఎవరో మనిషిని పంపిస్తాడు, పలానా ప్రశ్నతో వస్తాడు, ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలనే విషయం ఆ ప్రవచనం చేసేవాడికి తెలుసా అంటే వాడికి తెలియదు. ఇంకో తమాషా ఏంటంటే సరిగ్గా వీడి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వీడి మధ్యలో టీ తాగొచ్చు, ఇంకెక్కడికో పోవచ్చు, అక్కడికే పోవచ్చు, నేరుగా అక్కడికే పోతాడని లే. ఆ టైం క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. సరిగ్గా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు అని అంటే వీడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రవచన టైంకి పోయేటప్పటికి అక్కడ కరెక్ట్గా అది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఈ మాట మాట్లాడేది, ఇక్కడ మీరు అక్కడ కూర్చునేది, ఈ చెయ్యి ఇట్లా ఎత్తేది, దించేది, ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఆయన సంకల్పానుసారం కాకుండా వేరే జరిగే అవకాశం లేదు అని చెప్పేదానికి ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి మన బాబా చరిత్రకి. అందుకని మనకు వరి ఉండదు దాని గురించి. బాబా ఏదైనా పెట్టుకున్నావా వదిలేసాం, మన సమస్య అంతే, ఎట్టా వాళ్ళు అట్టవు, ఎట్టో కాదు మనకు అనుకూలంగానే అవుతుంది. ఎందుకనంటే ఎవరు అందుకని ఆయన అన్నాడు, నా ఆజ్ఞ లేకుండా ఆకైనా కదలదు అన్నాడు. చెట్టుకు గాలి వీస్తే ఆకు కదలటడానికి కూడా ఆయన ఆజ్ఞ కావాలట, ఆయన సంకల్పంలో భాగం అంటారు. నిర్జీవంగా మనం అనుకునేటువంటి ఒక చెట్టు యొక్క ఆకు గాలికి కదిలితే ఆ కదిలేటువంటి కదలిక బాబా సంకల్పమైనప్పుడు మనం మాట్లాడే మాటలు, మనం చేసే చేతలు, మన సంకల్పాలు, దానికి ఫలితాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తామని మనం అనుకుంటాం అనేటువంటి గుర్తింపు మనలో కలిగితే మనకు మనమేదో చేస్తున్నాము, మనమేదో చెయ్యాలా, మనమేదో సాధించాలా, మనమేదో చేసాము కాబట్టి మనం సాధిస్తున్నాము అనేటువంటి అహంకారం పోతుంది మనిషిలో. అది అహంకారం పోవటం కాదు, ఆ గుర్తింపు కలుగుతుంది. చేసేది ఆయన, మనమేం చెయ్యలేము అనే గుర్తింపు ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో సంపూర్ణ శరణాగతి. ఎవరైతే నన్ను ఈ
500 అడుగు శరీరమే అనుకుంటారో వాళ్ళు నన్ను చూడనట్టే అన్నాడు. అంత మంచిది 500 అడుగు శరీరానికి వాల్యూ లేదా అని అంటే అలా ఏం కాదు. ఎందుకంటే ఆ సాయి తత్వాన్ని తెలిపింది 500 అడుగు శరీరమే. అది ఎంతవరకు ఉపయోగం అన్నాడు, అది కానీ నువ్వు పొందలేకపోతే దీన్ని ధ్యానించు అన్నాడు. దాన్ని ధ్యానించాలి. ఏ అవేర్నెస్తో ధ్యానించాలి? బాబా అంటే అదే కాదు అని ధ్యానించాలి. కిటికీలోనే చూసినప్పుడు కిటికీ ఆకాశ రూపంలో కనిపిస్తుంది, కానీ ఆకాశం కిటికీ రూపంలో లేదు. ముందు మనకు అలా కనిపిస్తుంది అంతే. మామూలుగా కొద్దిగా గొప్ప ప్రపంచ జ్ఞానం అంటే వాడు అనుకోడు అట్లా. ఆకాశంలోంచి కిటికీలోంచి ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఆకాశం కిటికీలాగా ఉందని అనుకోడు ఎవరు. అటువంటిది ఆయన రూపం. ఆయన రూపం ఆ అనంతమైనటువంటి ఆ తత్వానికి ఒక కిటికీ లాంటిది. కానీ గురుగారు బాబా ఐడెంటిటీ మనకు కావాలి అనుకుంటాం కదా గురుగారు. అట్లాగే అంటే మాకు బాబానే సర్వం అని మాకు తెలిసిందే తెలిసిపోయింది కదా, నా వల్ల ఇంకెందుకు ఇంకా బాబానే అంటే ఇంకా మాకు ఆ హ్యాపీనెస్ అంటే ఆ సచ్చరిత్రలో కూడా దగ్గర మార్గదర్శి గురువే ఉంటాడు. ఒకవేళ ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఇందాక నేను ఉన్నాను, బాబా మార్గం బాబాని ధ్యానం చేసుకోవాలనుకుంటే మాకు గమ్మును కూర్చుంటే ఒక టేప్ రికార్డర్ పెట్టుకోవాలి. టేప్ రికార్డర్ పెట్టుకుని వింటున్నారు సౌండ్. దేని గురించి వింటున్నారు? బాబా గురించి వింటున్నారు. ఆ టేప్ రికార్డర్ లాగా, టేప్ రికార్డర్లో వచ్చే సౌండ్ లాగా కొంతమందికి నేను ఉపయోగపడుతున్నా. మాకట్లా ఉపయోగపడుతున్నారు గురువు గారు. దానికి మాకు మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు బాబా మీద ఫోకస్ చేయాలని అనిపిస్తోంది అని కొంతమంది ఉన్నారు. అయితే ఉపయోగపెట్టుకోండి అంటున్నా. టేప్ రికార్డర్ లాగా ఉపయోగపడడానికి నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. కానీ ఈ టేప్ రికార్డర్ ఎవరి గురించి చెప్తుందో అది మాత్రం మంచి. టేప్ రికార్డర్ మీద ఫోకస్ చేయకండి. అది నేను చెప్పేది. నేను ఎన్నో సత్సంగాలు నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా అదే చెప్పింది. నేను బాబా గురించి చెప్పాను. నేను చెప్పిన మార్గంలో పోవాలనుకునే వాళ్ళకి నేను ఇంకో చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఒక విండో లాంటి వాడిని అంతే. ఈ రూమ్లో కూర్చున్నారు, మొత్తం చుట్టూ ఇంకెక్కడది లేదు, ఒక్క విండో మాత్రమే తెరిచింది. బయట ఆకాశాన్ని చూడాలి. విండో తెరుస్తారు, చూస్తారు, ఆకాశాన్ని చూస్తారు. మీరు విండోని చూస్తున్నారా, ఆకాశాన్ని చూస్తున్నారా? కానీ మేము ఒక రకంగా చెప్పినట్టు విండో తెరిచి ఉండాలిగా. విండో లేకుండా ఆకాశాన్ని చూడగలరు? విండో ద్వారా చూస్తారు. కానీ విండోని ఎవరు చూడరు. కొంతమందికి విండో లాగా ఉపయోగపడుతున్నా. విండోని చూడకండి అని మాత్రం చెప్తున్నాను నేను. మీరు ఆకాశాన్నే చూడండి. ఆకాశం బాబా. అబ్బా ఈ విండో ఈ షేప్ లో ఉంది, ఇది ఇట్టా ఉంది, ఈ విండోకి ఈ రంగు వేసిందే చూడకండి. మీరు చూడదలుచుకున్నటువంటిది ఆకాశాన్ని. అందరూ విండో ద్వారానే చూడాలంటున్నారు. డోర్ తెచ్చుకుని కూడా బయటకు వెళ్ళవచ్చు. తప్పదు. విండో నచ్చకూడదు, మీకు ఆకాశం నచ్చాలి. అది కరెక్ట్ కాదు. విండో యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఆకాశాన్ని చూపించడమే. అది లేనప్పుడు విండో పర్పసే కాదు. నేను ఉండే పర్పస్ ఏమిటంటే మీకు బాబాని చూపించడం. అది కాకుండా వేరే పర్పస్ దానికి మీనింగ్లెస్. అది అట్లా విండోలాగా ఉపయోగపెట్టుకోగలిగితే పెట్టుకోండి. కానీ నా మీద ఫోకస్ చేయద్దు, బాబా మీదనే ఫోకస్ చేయండి. అలా కాదు తలుపు తీసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతాం మేము అని అంటారు. హ్యాపీగా బయటికి వెళ్ళండి, అది బెస్ట్. ఇంకా మీకు తలుపులు తీసేటువంటి అవకాశం ఉంటే బయటికి వెళ్ళిపోండి. అప్పటికి విండోతో పని లేదు, డోర్లతో పని లేదు, రూఫులతో పని లేదు. హాయిగా ఇట్లా ఉంటుంది. ఇక్కడ మాకేం విండోతో పని ఉంది? ఆ అవకాశం లేనటువంటి వాళ్ళు అలా విండో తీసుకుని చూస్తారు. అలా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి విండోలాగా ఉపయోగపడటంలో నాకు. కానీ విండో మీద ఫోకస్ చేయొద్దు అని మాత్రం చెప్తాను. బాబా మీదనే ఫోకస్ చేయండి. మనం చిన్నవాడు నీకు తెలిస్తే గురువు యొక్క అవసరం ఉంటుంది. గురువు అంటే పెద్దవాడు. మనలో కొరత ఉన్నది, మనలో లోపం ఉన్నది, మనలో లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అని తెలిసినప్పుడు అన్లిమిటెడ్గా కావడానికి ఉండేటువంటి కాన్సెప్టే గురువు అంటే. గురువు అంటే పెద్దవాడు.
దేనికంటే పెద్దవాడు, ఎందుకంటే పెద్దవాడు. మన లిమిటేషన్స్ ఉన్నంత వరకు మన గురువు అవసరం, మనం చిన్నవాడినంత వరకు పెద్దవాడు అవసరం. లేదు వేరే పెద్దవాడు అంటే అవసరం లేదు. ఎవరికి అవసరం లేదని అంటే పెద్దవాడికి అవసరం లేదు, గురువుకి అవసరం లేదు, గురువుకి అవసరం లేదు. గురువు అని అంటే ఆ ఉద్దేశం, ఆ యొక్క భావం అది. దేన్ని చూసినట్లయితే మనసు మనలో ఉండేటువంటి ఈ స్మాల్నెస్, ఈ చిన్న మన గుర్తింపుకి వస్తుందో, అరే అంత పోలిస్తే ఎంత, ఒక హిమాలయాలను చూస్తుంటే మన మనసుకు ఎలా ఉంటుంది, ఒక సముద్రం నిలబెడితే మన మనసుకు ఎలా ఉంటుంది, మనలో ఉండేటువంటి ఆ స్మాల్నెస్ మనకు అవేర్నెస్లోకి వస్తుంది. ఎవరి ముందైతే మనలో ఆ స్మాల్నెస్ అవేర్నెస్లోకి వచ్చి, కానీ ఈ స్మాల్నెస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి దుఃఖం కాకుండా ఆ అనంతత్వాన్ని చూసినటువంటి ఆనందం మాత్రం మిగులుస్తుంది, అది భూతత్వం అంటే. అంతేనా? మామూలుగా మనం చిన్న భావం, మనలో ఉండేటువంటి ఈ లిమిటేషన్స్, ఈ చిన్న దానికి మన గుర్తింపులోకి ఎలా వస్తుందని అంటే, దీనికంటే పైన కూడాను ఆ అనంతత్వాన్ని చూసినటువంటి మనసు పరవశం. అట్లా దేన్ని మనం చూసినట్లయితే మనకు ఆ పరవశం వస్తుందో, ఆ ఆనందం వస్తుందో, అదే మనకు. దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏడుపులు, వేరే మనం చిన్నవాళ్ళం అయిపోయినామే, అయ్యో నేను ఇంత దుష్టున్నా, నేను ఇంత చిన్నవాడినా, ఇంత లిమిటెడ్నా అనే ఏడుపు ఉండదు. అరే హిమాలయాన్ని చూసి ఏడుస్తాం మనం, అరే ఏం బా ఎలా ఉన్నాయా బా. అట్లా అనిపించడానికి కారణం ఏంటి, మనం ఎంత స్మాల్నెస్ తెలియటం ద్వారా. కానీ అక్కడ దుఃఖం ఉండదు, ఆనందం. అటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వరూపం గురుతత్వం. బాబాతో అటువంటి మనకు బాబాకు ఉండేటువంటి కనెక్షన్ అది అర్థం చేసుకుంటే ఈ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. గురువు ఉంటే అవసరమా, ఎట్లా ఉండాలి, ఆయన ఉపదేశం చేయాలా చేయకూడదా, భౌతికంగా ఉండాలా అభౌతికంగా ఉండాలా, ఇటువంటి ప్రశ్నల పేటికి సందేహం లేదు, తావులేదు. గురువు అంటే ఇది, గురువు అంటే ఇది, అదే గురువు. శ్రీ
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरण बाबूजी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Sadguru Shri Sainath Sarad Babuji Ki Jai. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Sadguru Shri Sainath Sarad Babuji Ki Jai. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba,
Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai 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 Baba. Sri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai. Sadguru Shri Sai Nath Sarat Babu Ji Ki Jai. Sri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai. Sadguru Sri Sai Nath Sharat Babu Ji Ki Jai. Baba Sai Baba, Baba Sai Baba,
బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి 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 బాబా
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Sadguru Shri Sainathuni Sharad Babuji ki jai. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Sadguru Shri Sainathuni Sharad Babuji ki jai. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba,
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
Baba Sai 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 Baba
సాయి బాబా 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 శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसर बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai
Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Sadguru Shri Sainath Gunisarad Babuji ki jai. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई करना बच्चों का पालन करना, साई करना बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा सभी झूठ जमाना, जाना तुमने जगत पसारा सभी झूठ जमाना। साई रहम नजर करना
गैचों का पालन करना साईं करना गैचों का पालन करना मांगा हूँ गंगा पुकार मुझसे पद दिखलावा गंगा हूँ गंगा पुकार मुझसे पद दिखलावा साईं करना गैचों का पालन करना साईं करना गैचों का पालन करना दास गया कहे अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसमा दास गया कहे अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसमा साईं नजर करना बच्चों का पालन करना साईं नजर करना बच्चों का पालन करना रहमो नजर करो अब मोरे साईं तुम्हारी नहीं मुझे बाबा खुदाई रहमो नजर करो बंगला तुम्हारा मेरा गंगा तुम्हारा मेरा जानो मेरा जानो मेरा जानो अल्लाह इलाही रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साईं तुम्हारी नहीं मुझे बाबा खुदाई रहमो नजर करो काली जमाना मैंने गवाया काले जमाना मैंने गवाया साथी आखिर का साथी आखिर का साथी आखिर का तुम्हारा कोई रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साईं तुम्हारी नहीं मुझे बाबा खुदाई रहमो नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू जड़ू है अपने मस्जिद का झाड़ू जड़ू है मालिक हमारे मालिक हमारे मालिक हमारे तुम बाबा साईं रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साईं हमारे नहीं मुझे बाबा खुदाई रहमो नजर करो सजदा साईं महाराज की सतगुरु साईं शरण बाबू जी की जय। గురుబంధులందరికీ మనమండి. ఇప్పుడు సాయిపదం డాక్టర్లచే మన ఆరోగ్యంపై మానవ సంబంధాల ప్రభావం అనే అంశంపై అవగాహన కార్యక్రమం ఉంటుంది. గురుబంధులందరూ గమనించగలరు. సత్సంగాల దర్శనం
డాక్టర్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత ఓపెన్ చేయబడుతుందండి, అందరు గమనించగలరు. చార్జింగ్ తీసేనా సార్ ఇది? పవన్ తీసుకెళ్ళి పెడదామా ఇది?